اور اسلام کا نام ہی انصاف ہے. آپ جن خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا تھا انصاف کرنے والا خلیفہ. اس کا اردو ادب میں ترجمہ تو یہی بنتا ہے. باقی مولوی صاحبان نے یہ اپنے لیے نکال لیا تاکہ وہ صدر بن جائیں تو خلیفہ راشدین ہو جائیں. یہ ممکن نہیں. سب سے پہلے ہمیں انصاف کی طرف جانا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی مجبوریاں کیا ہیں, اس لیے میں نے ٹی وی پروگرام میں یہ گفتگو کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کا اس لیے انتخاب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی لفظ کا قربانی کسی ٹی وی چینل کو دینی پڑے. لیکن آپ کے درمیان بھی بیٹھ کے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں انتہائی مہذب انداز کے اندر اپنے موقف سے آپ کو آگاہ کروں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کی رینکنگ نیچے سے چوتھے نمبر پہ, ہم نیچے سے ٹاپ 5 میں. یہ ہمارے لیے شرم اور افسوس کا مقام. پاکستان کا نظام انصاف سال ہا سال سے اس لائق بھی نہیں ہوا کہ ٹاپ 100 میں آتا. مسلسل پستی کی جانب گامزن ہے اور اس کی چند وجوہات ہیں. میرا اور نظام انصاف کا بہت پرانا یارانہ ہے. یہ جد و جہد کوئی آج کی نہیں ہے. اس جد و جہد کا باقاعدہ آغاز ہو. میں ترتیب سے آپ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جہاں مجھے آنا ہے وہاں آپ اس درد کو اور اس تکلیف کو سمجھ سکیں جس کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان آ کے بیٹھا ہوں. 2007 میں میں فیصل رضا عابدی حقیقت میں, چونکہ میرے نانا جان اور ان کے میرے اکثریت گھر والوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے رہا ہے. کوڑے کھائے ہیں, جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں, پنجاب میں ان کا تعلق تھا, تو ہم شروع سے پیپلز پارٹی سے لگاؤ رکھتے تھے. ضیاء عامریت کی وجہ سے شاید میرے بھی فوجی اداروں کے بارے میں وہی تاثرات تھے جو اکثریت لوگوں کے ہیں. لیکن یکسر 2007 میں اس نظریے میں تبدیلی آ گئی. یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو ہمیں فوجی ایجنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹی میں آج سے نہیں کر رہا. 2007 سے اس کا آغاز ہوا جب پرویز مشرف نے تکفیریت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بے شک یہ چینج مرحوم کی مرہون منت ہی ہے. ہر جگہ دو مائنڈ سیٹ ہوا کرتے ہیں. فوج میں, عدلیہ میں, پارلیمنٹ میں, سیاست دانوں میں, عوام میں, ایون کے گھر میں کرتے ہیں فار دا چینج. ہم چینج کو سپورٹ کرتے ہیں, شخصیات کو نہیں. چینج کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ اس چینج کو مضبوط کرے. تو اس وقت سے فوج کی حمایت کا آغاز کیا, کیونکہ گزشتہ 24 سال سے میں اپنے ہم نوا لوگوں کو اور 14 سال سے میڈیا کو بتاتا آیا ہوں کہ میں ایک جنگ لڑنے آیا ہوں. 2007 میں لال مسجد آپریشن کے وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کس سے ہے. تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج بناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ جنگ بڑی کامیابی سے لڑی گئی جہاں قانون کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا, ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا, ویجنگ آف وار کا کھلا آغاز ہو چکا تھا اسلام آباد میں. میں نے اس چینج کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو افواج پاکستان بناؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک 3 دن بعد اس فتح کو شکست میں ڈھالنا شروع کیا. عالمی میڈیا کی سربراہی میں, میڈیا ہی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ایک دور میں پرویز مشرف کو چوڑیاں دے کے آتے تھے, پھر اس کو قاتل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. اور اسی غلطی نے, اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا جاتا, تکفیری میری نظر میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ مذہب ہے. تکفیری صرف وہ ہے جو زبردستی بندوق کے ذریعے, دہشت کے ذریعے اپنی سوچ کو دوسرے پہ مسلط کرتا ہے. گزر رہے ہوتے اس وقت فتح کو شکست میں بدلنا. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ تکفیریت کا عالمگیر دن تھا پاکستان کے اندر. یہیں سے ورلڈ وار کا آغاز ہونا تھا جس جنگ کا میں آپ کو 10 سال پہلے بتاتا آیا ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز پاکستان میں افواج پاکستان پہ حملوں کی صورت میں اس کا آغاز ہوگا. بہرحال سینٹ کے اندر میں جاتا ہوں اور حلف اٹھانے کے بعد جو میری پہلی تقریر ہے, آج تک میرا وہی لائے عمل ہے. اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے سنیں گے تو روڈ میپ میں وہیں پہ دے چکا تھا
क्योंकि हम अपने अल्फाज के पाबंद हैं, हम जो लफ्ज अदा करेंगे उस पर अमल करेंगे। तब्दीली नफ्स का आगाज अपने अंदर से किया जाता है, माशरे से नहीं। जब इंसान खुद तब्दील होगा, माशरा खुद तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल परवेज मुशर्रफ को नाकाम बनाने के लिए आलमी इदारों ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लॉन्च किया। मकसद हजारों की तादाद में वो दहशतगर्द जो अफवाज पाकिस्तान पकड़ चुकी थी, उनकी रिहाई यकीनी बना के उन्हें शाम और इराक में ट्रांसपोर्ट करना, जहां आले रसूल के मज़ारात पे वो हमलों में मुलव्विस पाए गए। इसकी सरकूबी करने के लिए मैंने पूरी ताकत से अफवाज पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया। देखें मेरे मौजूद साफी भाइयों, कम से कम अब हम इस उम्र में आ चुके हैं कि हमें इतना तो समझ लेना चाहिए, जो एजेंटी करता है उसकी गाड़ी पे वजीर का झंडा लग जाता है। जो एजेंटी करता है वो घर में सो रहा होता है और सुबह उसको पता चलता है कि वो कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन जीत चुका। जो एजेंटी करता है उसको बारात दी जाती हैं। जो एजेंटी करता है वो काबिल फख्र बन जाता है, लेकिन जो एजेंटी नहीं करता वो तन्हा रह जाता है। इफ्तिखार चौधरी के साथ अगर एस्टेब्लिशमेंट थी, मैं खिलाफ था। साकिब निसार के साथ अगर एस्टेब्लिशमेंट थी, मैं खिलाफ था। आज के दौर के नियाजी के साथ, आज के दौर का नियाजी इसका लकब है, वो उस दौर का नियाजी था, ये इस दौर का नियाजी है। इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट थी, मैं खिलाफ था। मैं तो उस वक्त से फौज की हिमायत कर रहा हूं जब तिनका जोड़ के इस दौर के नियाजी को लीडर बनाया जा रहा था, तिनका जोड़कर। और जो ये कहते हैं कि 2018 में एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को लेके आई, गलत, झूठ है ये। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पीटीआई को नहीं लेके आई, जिसकी जितनी औकात थी उसको उतना ही हिस्सा दिया गया। ज्यादा औकात पीटीआई की थी, उसको विफाक और केपीके दे दिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध में नजर आती थी, उसको सिंध दे दिया गया। बाप बना के बलूचिस्तान दे दिया गया। इस तरह बंदरबाट हो गई। तो कोई ये ना कहे कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पीटीआई को लाई थी। एस्टेब्लिशमेंट पीपीपी को भी लाई थी, एस्टेब्लिशमेंट बाप पार्टी को भी लाई थी, सभी को लाई थी। बहरहाल इफ्तिखार चौधरी को लॉन्च किया गया। तमाम सियासी रहनुमा बशमूल पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी में सिवाय 2 लोगों के इफ्तिखार चौधरी को खलीफतुल मुस्लिमीन बना के पेश किया गया पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट के जरिए, बाकायदा हुकूमत के जरिए उसको कंधे पे सवार करके दोबारा एक बार फिर चीफ जस्टिस बना दिया गया। जिसने धड़ाधड़ अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पे हमला करने वाले दहशतगर्दों की रिहाई का अमल शुरू किया और यहीं से टकराव का आगाज हो। 4.5 साल मैंने उससे जंग लड़ी, बिल्कुल ऐन आईनी और कानूनी। जब मैं सेनेट में गया तो मैंने आइन से वफादारी का हलफ लिया। वंस अ सेनेटर ऑलवेज सेनेटर। मैं कब्र तक तो अब सेनेटर हूं, तो मैं इस हल्फ का पाबंद भी फिर कब्र तक हूं कि मैं आइन का और पाकिस्तान में आईनी तसल्लुत के तहत चलने वाली जमहूरियत का मैं दिफा करूं। मैं वो वाहिद आदमी था जिसने टक्कर ली, उसके ऊपर केस दाखिल किया और केस किया मैंने एसओपी 113/2005 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का एक दूसरा रास्ता खुद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस दौर के तमाम जजेस ने बनाया। इस्लामाबाद पुलिस और एफआईए को मुझ पे लॉन्च किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। 4.5 महीने मैंने इन्वेस्टिगेशन की। पाकिस्तान की सेनेट के अंदर मैंने उसके खिलाफ केस दायर किया। उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को सेनेट में सबमिट कराया गया। रिपोर्ट दी नहीं गई। रिपोर्ट तैयार थी, मैं फातेह हो चुका था। अगर उस वक्त मेरी फतह का नहीं, कानून की फतह का ऐलान हो जाता तो आज अदलिया आपको यकसर अलग नजर आती। उस दौर में उसको खलीफतुल मुस्लिमीन कहने वाले मुझे मुंह भर भर के गालियां दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत का मकाफात अमल सामने, आज वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद उसको गालियां दे रहे हैं। लेकिन जो आपने उसको सपोर्ट किया उस वक्त और उससे जो नुकसान हुआ, उस पाकिस्तान के नुकसान में सिर्फ इफ्तिखार चौधरी अकेला जिम्मेदार नहीं है। हर वो सहाफी, हर वो जर्नलिस्ट, हर वो एंकर, हर वो सियासतदान, हर वो सियासी लीडर जो उसको कंधे पे बिठा के लाया, उसका बराबर का शरीक है। यह और बात है कि इस मुल्क में सजा और जजा का कोई निजाम ही नहीं, इंसाफ पसंद और इंसाफ शिकन का कोई निजाम ही नहीं। रिटायरमेंट तक वो खलीफतुल मुस्लिमीन था, उसके बाद गाली हो गया। मुगल बादशाह का कौल सही साबित हो गया। पाकिस्तान, मैं उस खित्ते में आया हूं जहां पे हर हमलावर का ढोल बजा के इस्तकबाल कौम किया करती है और जाने वाले को गाली दे के रुखसत करती है।
बिल्कुल आज तक इस कॉल के मिजाज में कोई फर्क नहीं आया। मैं आपको वो हकाइक बयान कर रहा हूं ताकि मैं आगे तेजी से अपनी आपकी तरफ आऊं जहां पे मुझे आना है। बहरहाल, जब रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, मुझसे 3 चीजों पे इस्तीफा लिया गया। मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बुला के कहा, क्योंकि मेरा तकाजा था 2013 में जमहूरी मार्शल्ला का, मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा आप इससे वापसी इख्तियार करें और माजरत करें। मैंने कहा नहीं, मैं सियासत तो कुर्बान करूंगा लेकिन अपने मिशन को कुर्बान नहीं करूंगा, मैं इस पे गामज़ा हूं। मैंने उनको समझाया कि जमहूरी मार्शल्ला पहले मेरे से समझ तो लें कि ये है क्या, लेकिन शायद वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया है वो वापस ले लो। मैंने कहा यह मुमकिन नहीं, ये इंसाफ, कानून और हक का मुकदमा है, इसमें मैंने 4.5 साल रिसर्च करके, जान मार के, अकेला तन तना मुकाबला किया है एक ऐसे आदमी का जिसके आगे 24,99,999 अफराद सर झुका के खड़े। उस दौर में सिर्फ 2 आदमी उसके खिलाफ थे, एक पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और दूसरा मैं। बहरहाल इस्तीफा हो गया, मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मैंने अपने उस इंसाफ को पार्लियामेंट पे कर्ज के तौर पे छोड़ दी। आज भी आपकी पार्लियामेंट मेरे कर्ज की मकरूज है। किस हिसाब से आप तौहीन पार्लियामेंट के बिल पास कर रहे हैं? शर्म आती है आप लोगों को? आपको तो चाहिए सबसे पहले उस इंसाफ की रिपोर्ट को टेबल करें जिसको आपके ही एक सेनेटर ने मेहनत करके एक फिरौने वक्त के लिए एक सामने दायर किया था। आप अपने एक सेनेटर को इंसाफ नहीं दे सकते, आप किसी को क्या इंसाफ देंगे?